أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. جی ناظرین، اس سے پہلے آپ پہلے حصے میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ قادیانیوں کی شاطمیت، توہین رسالت اور ان کا وہ گھٹیا انداز. اب دوسرا حصہ بھی اسی پر مشتمل ہے، تو ملاحظہ کیجئے. یہ عامر احمد نامی مرزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے کہ 14 شادیاں کرنا تو حفظ نہیں تھی نجاہل ملا کے نزدیک. یعنی کہ اعتراض کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم کے بارے میں، جبکہ اس کی شادی ہو چکی تھی، یہ بار بار پیش گوئی کی، کہا کہ وہ مرے گا اس کا خامد تو وہ ہر حال میں تمام روکوں کو ختم کر کے اس کے نکاح میں آئے گی، اور مرزا قادیانی نے تو اس کا آسمانی نکاح پڑھا دیا تھا. اس پر اعتراضات اٹھائے گئے تو یہ آگے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہا ہے یہ مرزائی. اور پھر آگے لکھتا ہے، نوٹ کر لیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا عمل تھا، خدا سے ناراض ہو کر بھاگے کہ جھوٹی خبر دی، سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور پھر رجولیت کے بارے میں یہ مظفر عباس نامی مرزائی کہتا ہے رجولیت کا تعلق صرف مرزا قادیانی لعین تک ہی ہے. پھر آگے یہ جواب دیتا ہے عامر احمد نامی مرزائی، اگر خدا سے تعلق رجولیت ہے تو یہ رجولیت سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، استغفر اللہ من کل ذنب. اور یہ دیکھیے، جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی جو بیوی ہے نصرت بیگم، اس کے بارے میں حکیم نور الدین نے اپنی کتاب حیات نور الدین مرکات الیقین فی حیات نور الدین میں لکھا ہے کہ بیوی صاحبہ نے مجھے 20 مرتبہ یہ کہا کہ میں تو آپ کی لونڈی ہی ہوں. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قادیانی حضرات تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو، نبی کی بیوی ام المومنین ہوتی ہے، تو ایک ام المومنین اپنے امتی کی لونڈی کیسے قرار پائی، یہ مجھے بتائیے. تو اس کے جواب میں یہ عامر احمد نامی مرزائی کہتا ہے کہ پھر تو تیرے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ تمام مسلمان استعمال کرتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بھی خود کو لونڈی کہا، استغفر اللہ من کل ذنب. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان استعمال کی ہے اس عامر احمد نامی مرزائی لعین شخص نے، نقل کفر نواز. یا اللہ مجھے گناہگار کو معاف کرنا کہ جس نے یہ الفاظ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے. مقصد صرف یہ ہے کہ قادیانیت کا وہ گناؤنا چہرہ سامنے آ سکے، امت مرزائیہ کا جو یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں بغض امہات المومنین سے اور انبیاء کرام علیہ السلام اور مسلمانوں کی مقدس شخصیات کے بارے میں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے نیک اور پاک باز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیے ایک اور الطاف احمد ہے، لکھتا ہے جناب آپ کے خدا کو تو کیلے کا چھلکا تک نظر نہیں آتا، ایسے کمزور خدا کو آپ جیسے بد اخلاق لوگ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مولوی رکھنے پڑتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب. اور یہ پھر آگے بکواس کرتا ہے، اور پھر جب مولوی سو جاتے ہیں تو ختم نبوت پھر لاوارث اور لولی لنگڑی ہو جاتی ہے اور اس پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے. یہ ہے وہ گھٹیا انداز ان کا گھنونا. پھر یہی الطاف احمد خبیث ترین انسان
امام مہدی رضوانullah علیہ مجمع ان کے بارے میں لکھتا ہے، لگتا ہے تمہارا فرضی امام مہدی کتے سے زنا کے نتیجے میں ہوگا تبھی تم اس کو مانو گے۔ استغفر اللہ من کل ذنبی۔ یہ ہے اصل مرزائیت کی شاطمیت اور توہین رسالت جس کو وہ چھپاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ پھر یہ دیکھیے، یہ ابو مظفر نامی مربی، اس کا پھر یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے کہتا ہے، حرامی تے رنڈیدہ بچہ اور مردود امام مہدی لعنت اللہ علیہ ہے، جس کا سرکاری کتے سچا امام مہدی آ جانے کے بھی انتظار کریں۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ پھر کہتا ہے، بکواس کرتا ہے یہ لعین شخص کہ کسی چکلے میں جا کر تلاش کرو، آیا کیوں نہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، نقل کفر کفر نباشد۔ اور پھر آگے بکواس کرتا ہے یہ لائن کہ کسی رنڈی کا دودھ پی کر جوان تو ہو گیا ہوگا، چکلیاں چ چھاتی پوندے رہا کرو، چھاتی پوندے رہا کرو۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ لعنتی شخص کس طریقے سے گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرنا، اللہ مجھے معاف کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے شاطمیت اور توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، میں کچھ اور بھی نمونے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین یہ دیکھیے، یہ منظور احمد حسین نامی قادیانی ہے، ایک مسلمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کے نبی نے تو اپنے بیٹے کی بیوی کو طلاق کروا کر خود شادی نہیں کی تھی، کیا کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ استغفر اللہ من کل ذنب۔ یہ مرزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی الزام دہرا رہا ہے جو ملحدین اور دہر یہ دہراتے ہیں، جو ملحدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دہراتے ہیں، اور جن کا جواب الحمدللہ ہم جیسے جو ہیں مجاہدین ختم نبوت اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا پر بھی اور بالمشافہ بھی ڈنکے کے چوٹ پر دیتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں۔ پھر آئیے آگے دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ مرزائی خود کہتا ہے کیوں بلا رہا ہے، دینا جواب، خود تو 12 شادیاں اور ہم کو صرف 4 کی اجازت۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے قادیانی چہرہ اصل، قادیانیت۔ اور یہ الطاف احمد نامی مرزائی یہ لکھتا ہے معاذ اللہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی اہانت کرتے ہوئے کہ سنا ہے حدیث میں حضرت یحییٰ کو بھی ہجڑا ہی لکھا گیا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ حالانکہ یہ کسی بھی حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے گھناؤنا انداز اور گھٹیا انداز اپنایا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے، یہ خبیث ترین انسان الطاف مربی، الطاف احمد، الطاف کاشف نام ہے اس کا، استغفر اللہ، یہ لکھتا ہے یہ کہ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ٹٹیوں کے لیے 3 جھوٹ بولے تھے کیا؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہ جد الانبیاء ہیں، ایسے گھنونے الفاظ، ایسا گھنونا اور گھٹیا انداز یہ قادیانی استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں آج، دیکھتے جائیے۔ اور پھر یہ دیکھیے، یہ قاضی یار محمد کے بارے میں آتا ہے، ان کی ہی روایات میں لکھا ہے کہ وہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ قاضی یار جو مرزا کا صحابی تھا وہ نماز توڑ کر کے پیچھے سے آ کر کے اسے ہاتھ پھیرتا، جس سے مرزا قادیانی پریشان ہوتا۔ تو جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہ علی احمد نامی کہتا ہے قاضی یار نے کیا کسی نبی کی قمیض اٹھا کر بوسے دیے تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری ایام تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، یا اگر آج کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ سامنے کھڑے ہو کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے چھڑی چبوئی تھی، چھڑی ماری تھی، تو کہا یہ لو چھڑی، تم مجھے بھی مار لو، چبو لو اسی طرح۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میری تو کمر ننگی تھی، میں نے قمیض اتاری ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی کمر ننگی کر دی۔ وہ صحابی
اٹھے भागे गए और कमर पे बोसा दिया। अल्लाह के रसूल, मैंने तो आपकी मोहब्बत से आपके जिस्म से अपने जिस्म को टच इसलिए करना चाहता था तो कल क़यामत के रोज जो है मुझ पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। ये मोहब्बत का मेयार था। कहाँ पर काजी यार मिर्जा कादियानी को नमाज में पीछे से छेड़ना और कहाँ पर उस सहाबी का फरते जज्बात से, फरते मोहब्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर का भुस्सा लेना। और ये किस अंदाज से ये खबीस उस पर तहीन आमेज अंदाज से जो है तनज कर रहा है उस वाक़े पर। आइए नाजरीन, ये गुलाम सरवर कादियानी नामी शख्स, इसकी शातमियत भी मुलाजा कीजिए। ये बूढ़ा बुजुर्ग है, 80 साल से ऊपर इसकी उम्र है कादियानी की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे घिनौने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, सुनेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान का डेफिनेशन बता गए हैं। जो हमारा कलमा पढ़े, हमारे किबला काबा की तरफ मुंह करे, उसका और कोई किबला ना हो, काबा की तरफ मुंह करे और हमारा ज़बिया खाए, वो मुसलमान है। मुसलमान है, उसके लिए खुदा और रसूल का ज़िम्मा है, उस ज़िम्मे को नहीं तोड़ना। अब आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा समझदार बनते हैं, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता ही नहीं होता था कि मुसलमान क्या होता है, हम बताएंगे मुसलमान क्या होता है। अब बेशर्मी की हद है आप लोगों की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे भी आप कालक माल रहे हैं और उनको झूठा करार दे रहे हैं, इनकारी हैं। ये गुनाह आपने किया है। एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा की उम्र 120 साल बता गए हैं, आप उसको जुटलाते हैं। चांद को ग्रहण लगा, सूरज को ग्रहण लगा, वो पेशिन गोई अल्लाह ताला ने आसमान पे छोड़ दी। जहाँ आप जैसे फटेबाज कोई झूठी रवायतें ना ले आए, झूठी रवायतें लेके आप फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा ये बंदा जो आ रहा है मसीहा मोहम्मदी जो है ये बहुत अहम है, उसका निशान अल्लाह ताला ने आसमान पे छोड़ दिया जहाँ को गड़बड़ न कर सके। उस निशान को भी जुटला रहे हैं। मैंने पूछा है आपसे बताएं उसका आप क्या मतलब समझें, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण का बताएं। फजूल हरकत ना करें इधर उधर की, और कोई ऑडियो ऐसी ना फेंके गंदी बेशर्मी वाली। ये नाजरीन, आपने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कैसे घटिया अंदाज से ये अल्फाज इस लाइन शख्स ने इस्तेमाल किए हैं। ये कादियानी है और इसका सबब क्या है, आइए आज आपके सामने मैं कुछ चीज़ें पेश करता हूँ। ये देखिए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अकीदा हयात मसीह को शिरक करार दिया है। ये ज़मीमा हकीकतुल वही है, अरबी मुतरजम कादियानियों की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, जिसके अंदर वाज़े तौर पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि बस ये कहना बेअदबी होगी कि ईसा फौत नहीं हुए, और ये शिरक अजीम है जो नेकियों को खा जाता है। यानी हयात मसीह अलैहिस्सलाम का अकीदा रखना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के नज़दीक शिरक अजीम है। और ये बात जो रूहानी खज़ान की जिल्द 22 है, ज़मीमा हकीकतुल वही रूहानी खज़ान की जिल्द 22 के सफ़ा नंबर 660 पर यह अरबी में तहरीर हाईलाइट की हुई है। उसकी लिखता है फ़मिन सूअल अदब अन युक़ाल इन्ना ईसा मा मात व इन्नहु इल्ला शिरकुन अज़ीम याकुलुल हसनात। ये है तहरीर मिर्ज़ा कादियानी की अरबी की, जिसका मैंने अरबी मुतरजम भी आपके सामने स्कैन पेश किया है। और देखिए दूसरी तरफ लिखता है कि मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने का वाक़या उन्होंने एक दफ़ा भी पेश न किया। अगर सहाबा का अकीदा ये होता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा जा बैठे हैं, तो क्या हजरत उमर या उनके हम ख्याल साहब इस वाक़या को अपने ख्याल की तायीद में पेश न करते। फिर दूसरी जगह पर वाज़े तौर पर लिखा है, ये देखिए रूहानी खज़ान की जिल्द 15 है, तोहफा गज़नविया है, उसमें वाज़े लिखता है कि उमर ख़त्ताब कहते थे कि जो शख्स ये कहे कि हज़रत सल्लम फौत हो गए तो मैं अपनी उस तलवार से उसको कत्ल कर दूंगा, बल्कि वो आसमान पर उठाए गए हैं जैसा कि ईसा इब्न मरयम उठाए गए थे। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शातमियत का मुज़ाहरा, ये तौहीन रसालत का इर्तिकाब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के पैरोकार क्यों करते हैं और उसका सबब क्या है। जैसा कि मैंने मिर्ज़ा कादियानी की पहली तहरीर रूहानी खज़ान जिल्द 22 सफ़ा 660 से पेश की है, जिसमें वाज़े तौर पे उसने लिखा है कि
کہ हयात मसीह का अकीदा रखना शिरक अजीम है। और ये रूहानी खजान जिल्द 15 तोहफा गजरनिया और सफ़ा नंबर 581 की तहरीर आपके सामने है, खुद पढ़ लीजिए, ये हाईलाइट की हुई है। उसमें लिखता है कि उमर खताब कहते थे कि जो शख्स ये कहे कि हज़रत सल्लम फौत हो गए तो मैं अपनी उसी तलवार से उसको कत्ल कर दूंगा, बल्कि वो आसमान पर उठाए गए हैं जैसा कि ईसा इब्न मरयम उठाए गए। यानी पता ये चला कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए हैं जिंदा। वो वफात मसीह के कायल नहीं थे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हयात मसीह के अकीदे को शिरक अजीम करार देता है। नतीजा क्या निकला कि माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तक भी शिरक अजीम के मुर्तकब रहे, मुशरक रहे, जिसका वाज़ेह रिजल्ट ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा दुरुस्त ना करवा सके। हालांकि वो शिरक को छोड़ करके मोमन बने थे, इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मिर्जा कादियानी कहता है नहीं, वो शिरक अजीम के मुर्तकिब थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शिरक अजीम में मुब्तला थे, उनका अकीदा दुरुस्त ना करवा सके अपनी जिंदगी में। वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वाज़ेह लफ्जों में कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और कि जिस गली में से उमर गुजरते हैं उस गली से शैतान रास्ता छोड़ देता है, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शिरक अजीम का अकीदा, शिरक का अकीदे पे बरकरार रहना ये शैतान का पैरोकारी थी या रब रहमान की पैरोकारी थी? अल्लाह के नबी फरमाए कि उमर जिस गली से गुजर जाए उस गली से शैतान रास्ता छोड़ देता है, शैतान भाग जाता है, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मिर्जा कादियानी कहे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हत्ता कि उनकी वफात तक, वफात के बाद भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु शिरक अजीम के मुर्तकिब रहे। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। ये है वो शातमियत, ये है वो गलाजत जिसका इर्तिकाब मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके पैरोकार करते हैं। ये देखिए, ये हकीकतुल वही रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा नंबर 35 नंबर सफ़ा है। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, तहरीर हाईलाइट की हुई है आपके सामने, कि इससे मालूम होता है कि बाज़ सहाबा इस गलत अकीदा में भी मुब्तला थे कि गोया हजरत ईसा दोबारा दुनिया में आएंगे। यानी वो अकीदा हयात मसीह का जिसे मिर्जा कादियानी ने शिरक अजीम करार दिया है। यानी कि बाज़ सहाबा भी इस गलत अकीदे यानी शिरक अजीम वाले अकीदा में मुब्तला थे और उनमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। मिर्जा कादियानी की तहरीर से ही मैं साबित कर सका हूँ, आप खुद मुलाहजा कीजिए। ये है वो शातमियत, ये है वो सबब, ये है वो कुतुब, ये है वो तालीमात जिसके सबब से ये सब कुछ होता है। ये देखिए, ये है वो अल्ताफ काशिफ नामी मरबी जिसका मैंने पहले भी बार बार जिक्र किया है, दिखाया है आपको कि किस तरीके से शातमियत का मज़ाहरा किया। ये कहता है कि वो पहले मुसलमान था, बाद में मुर्तद हुआ है बकौल इसके। ये देखिए, ये आपके सामने है, अल्ताफ काशिफ नामी मरबी है ये। और ये क्या कहता है, मेरे साथ पर्सनल में गुफ्तगू हुई जब मैंने ये कुछ चीज़ें पेश की मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये झूठ बोला है और उसी के फतवे के मुताबिक उसका कहना है कि झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। तो उसने आगे से ये देखिए ये क्या पेश किया कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा झूठ बोला था। और फिर आगे किसको टच कर रहा है कि झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इतना घनौना इल्जाम कि उनके बारे में कहता है कि उन्होंने झूठ बोला, लिहाजा झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। यानी ये है इसकी शातमियत जो है, इसका घनौना चेहरा। और ये देखिए, और इसके बाद मैंने ये जवाब दिया इसका कि ये झूठ नहीं तर्रिया था। झूठ और तर्रिया में फ़र्क करना सीखो अल्ताफ मरबी। वैसे ये फ़र्क तो मौलवी गुलाम अहमद कादियानी भी समझ चुका है, लेकिन तुम लोगों की अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। फिर आगे सीख भी
میری والدہ محترمہ جو کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے آج 5 سال ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ اندازہ کیجئے کہ کیسے انہوں نے گھٹیا انداز اختیار کیا، کیسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، لیکن مجھے نہیں پرواہ، مجھے جتنے گالیاں یہ دیتے ہیں دے لیں، لیکن خدا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہے ہوئے الفاظ، ان کی یہ شاتمیت ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں گالیاں دو، ہم صبر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، راہ راست پر لائے، لیکن جو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں یہ گھٹیا حرکتیں کرتے، وہ قابل قبول نہیں۔ ناظرین، جس طریقے سے پہلے بھی میں آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مرزا قادیانی کی موت کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اس کو موت آئی پخانے کرتے ہوئے ہیضے کی بیماری سے، اور اس کے پخانوں کی رفتار اس کی اپنی بیوی نصرت جہاں بیگم نے بیان کی، اور اس کے بیٹے نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہے، تفصیل بیان کی ہے۔ اور اس کا جب تذکرہ کیا گیا، یہ نصر الحق مربی ہے، مرزائی، انڈیا سے تعلق ہے اس کا، تو اس نے کیا کہا آگے؟ یہ آپ کا الزام نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے۔ پھر کہتا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاعری کی ہے، بلکہ اللہ نے بھی شاعری کی ہے، یعنی استغفر اللہ۔ اور اسی طرح حضرت یہ اس نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ استغفر اللہ ٹٹیوں میں فوت ہوئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اور شاعری کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاعری کی ہے، بلکہ اللہ نے بھی شاعری کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں واضح طور پہ فرما دیا کہ وما ہوا بقول شاعر، اور صاف فرمایا کہ شاعری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے مطابقت نہیں رکھتی، جائز وہ ان کے مقام و مرتبے کے شجان شان نہیں ہے شاعری۔ لیکن مرزا قادیانی شاعری کرتا تھا اور اپنے آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا۔ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل کہتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعری سے مبرہ تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ شاعر کا قول نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ شاعری نبی کے شان یعنی شان نہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ خبیث کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شاعری کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاعری کی ہے۔ اور پھر کیسی کہاں جائیں، کیا کہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں، یہ دیکھیے، یہ رانا خان مرزائی شمائل احمد قرآن کریم پر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے سوال کیا تھا اسے فیس بک کے اوپر کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا، تو میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کے یہ اعمال قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کرو، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب دیا جانا۔ آگے یہ رانا خان مرزائی کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ مثلاً قرآن کہاں کہتا ہے کہ یہود نے دعویٰ کیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم مدعی رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہود نے یہ کہا تھا؟ قرآن کا ثبوت پیش کرو۔ پھر میں نے اس سے آگے سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن کریم میں کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں قرآن کریم میں کوئی شک ہے؟ تو کہتا ہے یہ دیکھیے، یہ میں نے تحریر لکھی کہ کیا تمہیں قرآن کریم پر کوئی شک ہے؟ تم قرآن کی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں کر رہے اور قرآن کی کہی ہوئی بات کا ثبوت طلب کر رہے ہو۔ یہ حوصلہ تو واقعی قادیانی ذریت کا ہی ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمیں تو قرآن کریم پر 100% اعتماد ہے کہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہر بات سچی ہے، جس کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ آپ بتاؤ کہ قرآن تو کہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی وہ نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، لیکن تم لوگ قرآن کے مقابلے میں جھوٹی عیسائی روایات کو ترجیح دو کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے گئے۔ تب ہماری سوچ پر حضرات گرامی قدر، یہ قادیانیوں کا گھناؤنا چہرہ ہے۔ اور پھر دیکھیے، یہ مرزا قادیانی کی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، مقدس شخصیات کی اہانت کر جاتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے، یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ازالہ حام ہے، حصہ دوم، روحانی حسین جلد 3 صفحہ 439 پر لکھا ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے
کہ आयत 19 में लिखा है कि एक बादशाह के वक्त में 400 नबी ने उसके फतह की बारे में पेशगोई की और वो झूठे निकले और बादशाह को शिकस्त आई, बल्कि वो उसी मैदान में मर गया। इसका सबब यह था कि दरअसल वो अल्हाम एक नापाक रूह की तरफ से था, नूरी फरिश्ता की तरफ से नहीं था, और उन नबियों ने धोखा खाकर रबानी समझ लिया। यानी अंबिया की वही में भी शैतान का दखल होना और उस वही को शैतानी अलका को अंबिया का सच्चा समझना और फिर कहना कि 400 नबी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह थे, वो उनकी पेशगोई झूठी निकली। ये है मिर्जा कादियानी की असल तालीम और इनकी शातमियत और तौहीन रसालत। ये देखिए, ये रूहानी जिल्द 3 सफ़ा 439 की तहरीर है। फिर आगे चलिए, ये देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये खबीस कहता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब इसी अज़ाला हाँ में लिखता है, वाज़े तौर पर यह पढ़ लीजिए। रूहानी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 471 है, उसके अंदर लिखता है, मसलन इस ख्वाब की बना पर जिसका कुरान करीम में जिक्र है, जो बाज़ मोमिनों के लिए मूजब इब्तला का हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा का कसद किया और कई दिन तक मंजिल दर मंजिल तय करके उसकी बल्दो मुबारक तक पहुंचे, मगर कुफार ने तवाफ़े खाना काबा से रोक दिया और उस वक्त उस रोया की तबीर ज़हूर में ना आई। लेकिन कुछ शक नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उम्मीद पर सफ़र किया था कि अब के सफ़र में ही तवाफ़ मुयस्सर आ जाएगा, और बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब वही में दाखिल है। लेकिन इस वही के असल मानी समझने में जो गलती हुई उस पर मुतनबा नहीं किया गया था। तभी तो खुदा जाने कई रोज तक मसाइब सफर उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे, मगर अगर राह में मुतनबा किया जाता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मदीना मुनव्वरा में वापस आ जाते। हालांकि अहादीस के अंदर मौजूद है कि जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अल्लाह के नबी, क्या आपने नहीं कहा था कि हम उम्रा करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, क्या मैंने ये कहा था कि इसी सफर में करेंगे? ये चीज बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर देती। फिर आगे मिर्जा कादियानी कहता है, फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आपके रूबरू हाथ नापने शुरू किए थे तो आपको इस गलती पर मुतनब्बा नहीं किया गया, जहां तक कि आप फौत हो गए। और बज़ाहिर मालूम होता है कि आपकी यही राय थी कि दर हकीकत जिस बीवी के लंबे हाथ हैं वही सबसे पहले फौत होगी। इसी वजह से बावजूद ये कि आपके रूबरू बहम हाथ नापे गए मगर आपने मना ना फरमाया। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिर्जा कादियानी के नजदीक वही और अल्हाम समझने में गलती लगी। हालांकि कंज़ुल अमाल की रवायत मौजूद है गालिबन, और इसी तरह फतहुल बारी में भी इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है वाज़ेह तौर पे कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमने ये हाथ नापने वाला जो अमल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किया था। लेकिन मिर्जा कादियानी कहते हैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हाथ नापे गए मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना फरमाया, बल्कि उसकी वजह यह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गलती की, इस अल्हाम की समझ ना आई, वो इस अल्हाम को गलत समझ बैठे थे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह माफ फरमाना। ये है वो शातमियत कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहे कि जी मैं सच्चा आशिक व सादिक हूं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियां बयान करे अपनी तरफ से जो हूं भी नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे कि उनके इल्हाम में भी गलती हुई, उनके इत्तेहाद में भी गलती हुई, सिर्फ इस वजह से कि अपनी झूठी पेश गोइयों को, शैतानी अलका को सच्चा साबित करने के लिए। हज़रात किरामी कदर, ये है वो शातमियत का असल सबब और असल वजह जो मैंने आपके सामने रखी कि जिस तरीके से कादियानी हजरात इस शातमियत का इर्तिकाब करते हैं, इस तौहीन रसालत का इर्तिकाब करते हैं, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करते हैं, ये है उनका असल चेहरा। इसको देखिए और परखिए, इनके धोखे में ना आइए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और जब तक जिंदा रखे ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जब भी मौत आए शहादत की कबूलियत वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखना अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत, उसकी अतात, उसकी फरमा बरदारी और अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते रहने की तौफीक अता फरमाना। और जब मौत आए तो अल्लाह इसी राह में आए
अल्लाह इसी राह में आए, शहादत की मौत नसीब फरमाना और अकीदा ख़त्म नबूवत की दावत और तौहीद कि अकीदा ख़त्म नबूवत के दफ़ा में, हुर्मत रसूल के दफ़ा में और तौहीद की जो तबलीग और दावत पेश करते हुए शहादत की मौत नसीब फरमाना। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।